शांति 19 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे वर्तमान विशेष भावरे भारत उपरे एवं साधारण भावरे सारा दुनिया उपरे बृहस्पतिर दशा पड़िबा पई जाउछि। बाबा तुममानक द्वारा भारत को सुखधाम रे परिणत करुछंती। वर्तमान विशेष भावरे भारत उपरे एवं साधारण भावरे सारा दुनिया उपरे बृहस्पतिर दशा पड़िबा पई जाउछि। बाबा तुममानक द्वारा भारत को सुखधाम रे परिणत करुछंती। प्रश्न 16 कला संपूर्ण हेबा पई तुमे पिल्ला माने केउ पुरुषार्थ करूछ? 16 कला संपूर्ण हेबा पई तुमे पिल्ला माने केउ पुरुषार्थ करूछ? उत्तर जोग बल जमा करिवार पुरुषार्थ। जोग बल द्वारा तुमे माने 16 कला संपूर्ण हेउछ। सेथि पाई बाबा कहउछंती दे दान तो छुटे ग्रहण, अर्थात विकार गुडी को दान करिदेले ग्रहणरू मुक्त होइछिबो। काम विकार जहा कि तुमको तळकु खसाई देइछि ताकु दान करि दियो, तेबे 16 कला संपूर्ण होइछिबो। 2 रे देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुआ एवं शरीर अभिमान को त्याग कर। गीत तुम मात पिता हम बालक तेरे। शांति मीठा मीठा आत्मिक पिला माने आत्मिक पितांकर महिमा शुणुछंती। भक्ति मार्ग रे भक्त माने केवल गायन करुछंती, किंतु वास्तव रे तुमे माने बाबांक ठारू वर्षा नेउछ। तुमे माने जानिछ बाबा आम द्वारा ही भारत को सुखधाम रे परिणत करुछंती एवं जेउ मानक द्वारा करुछंती निश्चित भावरे सेही माने ही सुखधामर मालिक हेबे। तेणु तुम मानकु तो बहुत खुशी हेबा दरकार। बाबांकर महिमा तो अपरम अपार। एबे तांक ठारू संपत्ति पाउछु। वर्तमान पिला मानक उपरे तथा सारा दुनिया उपरे बृहस्पतिर अविनाशी दशा पड़िछि। तुमे ब्राह्मण माने ही जानिछ जे विशेष भावरे भारत रे एवं साधारण भावरे समस्तंक उपरे बृहस्पतिर दशा पड़िबाकु जाउछि। कारण वर्तमान तुमे माने 16 कला संपूर्ण हेबाकु जाउछ। वर्तमान तो कौनसी कला नाही, तेणु तुमे पिला माने बहुत खुशी हेबा दरकार। एमिति नुह कि एठारे खुशी रे रहिबो आ बाहर को गले खुशी हजि जीवो। सारा दुनिया जहांकर महिमा गाउछंती से तुम पाखरे अछंती। बाबा बुझाउछंती 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य तुम मानकु राज्य देई जाइथिली। एबे तुमे माने देखिबो धीरे धीरे समस्ते डाकिबे। तुम मानकर स्लोगान मध्य चारियाडे विख्यात होइछिबो। जेपरि इंदिरा गांधी कहूथिले जे एक धर्म एक भाषा एक राज्य हेउ। तांको भितरे तो आत्मा कहूछि ना। आत्मा जानिछि वास्तव रे भारत रे गोटिए राजधानी थिला, जहा कि वर्तमान सम्मुखरे उपस्थित होइछि। एबे बुझी पारुछ जे केते बेले ए सब समाप्त होइछिबो। एहा किछि नुआ कथा नुही। भारत को पुणी 16 कला संपूर्ण निश्चित भावे हेबाकु पड़िबो। तुमे जानिछ आमे एही जोग बल द्वारा 16 कला संपूर्ण हेबाकु जाउछु। कहि थांती ना दे दान तो छुटे ग्रहण, अर्थात दान देले ग्रहण छाड़ी छिबो। बाबा कहउछंती एबे विकार गुडी को अवगुण गुडी को दान देई दियो। एहा हेउछि रावण राज्य। बाबा आसी एथिरु मुक्त करुछंती। काम विकार बहुत बड़ अवगुण। तुमे माने देह अभिमानी होई जाइछ। एबे तुम मानको पुणी देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। शरीरर अभिमान को छाड़ीबाकु पड़िबो। एही कथा को केवल पिला माने ही जानिछंती, दुनिया जानि नाही। भारत जे कि 16 कला संपूर्ण थिला, देवता मानकर राज्य थिला, सेही राज्य को एबे ग्रहण लागि जाइछि। एठारे लक्ष्मी नारायणकर राजधानी थिला। भारत स्वर्ग थिला, जहा को वर्तमान विकारर ग्रहण लागिछि। तेणु बाबा कहउछंती दे दान तो छुटे ग्रहण, दान देई दियो तेबे ग्रहण छाड़ी छिबो। एही काम विकार समस्तंकु तळकु खसाई देई थाए। तेणु बाबा कहउछंती एही विकारर दान देले तुमे 16 कला संपूर्ण होइछिबो। जदि न देबो तेबे 16 कला संपूर्ण होई परिबो नाही। एही ड्रामा रे आत्मा मानकु निज निजर पाठ मिलिछि। एकथा मध्य तुम मानक बुद्धि रे अछि जे
ତୁମ ଆତ୍ମାରେ କେତେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେଉଛ। ଏହି ଡ୍ରାମା ଅବିନାଶୀ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଭିନେତା ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ଅଭିନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଡ୍ରାମାରେ ଏମାନଙ୍କର ନମ୍ବର 1 ପାର୍ଟ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛନ୍ତି? ସାରା ଚକ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲେ ତ ସ୍ୱସ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ହିସାବ ଖାତା ଉପରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ହିସାବ ଖାତା। ସ୍ୱସ୍ତିକାରେ 4 ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଚାଉଳ ହଣ୍ଡା ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ 4 ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଚାଉଳର ହିଁ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ବହୁତ ଖାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାରରେ ଅନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ତ ଖାଣ୍ଟି ଘିଅରେ ଭୋଗ ତିଆରି ହୁଏ। ସେମାନେ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ଇଜ୍ଜତର ସହିତ ନେଇ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଦୋକାନରେ ରଖନ୍ତି। ସେଠାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଅତି ସ୍ନେହୀ ବାବା ଆସି ତୁମମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ନିଶା ରହୁଛି? ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିଥାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆତ୍ମାରେ 84 ଜନ୍ମର ଅବିନାଶୀ ପାଠ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ତାକୁ ନିର୍ଲେପ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କହିବା। ଏହା ଯେମିତିକି ରାତି ଦିନର ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ କେହି ଯଦି ଭଲ ରୂପେ ମାସେ 1.5 ମାସ ଆସି ବୁଝିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ବାହାରୁଛି। ଏହା ଯେପରି କସ୍ତୁରୀ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରା ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଦୁର୍ଗତିରୁ ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ପୁଣି ରାବଣ ତୁମ ଉପରେ ରାହୁର ଦଶା ପକାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର କ୍ଷତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ଖାତା ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବୋକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟାପାର କୋଟିକରେ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏହା ଅବିନାଶୀ ବ୍ୟାପାର। ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟାପାର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏବେ ତୁମର ସତ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାଗର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ତ ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ସେଣ୍ଟରକୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ଆସିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଅଟେ ନା। ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ତ ସାରା ଭାରତରେ ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପତିତ ପାବନ କୌଣସି ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ନୁହେଁ। ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମଜା ଆସିଯିବ। ସେମାନେ କହିବେ, ଏମାନେ ତ ଠିକ୍ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ କଣ୍ଟା ନାହିଁ ତ? କାମ ବିକାରର କଣ୍ଟା ନାହିଁ ତ? କ୍ରୋଧର ଛୋଟ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ଦେବତାମାନେ କ୍ରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କଳଙ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କ'ଣ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବେକରେ ସାପ ଆଦି ଥାଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସର୍ପ ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଫୁଲର ବଗିଚା। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଛ ବାବା କିପରି ଫୁଲର ବଗିଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସବୁ ସଜ୍ନୀମାନଙ୍କୁ ଅଥବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ କଳା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଅଧା ସମୟ ସୁଖ, ଅଧା ସମୟ ଦୁଃଖ। ସେଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ? ବାସ୍ତବରେ ଆମର 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ସୁଖ ଏବଂ 1 ଭାଗ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଡ୍ରାମା ଏହିଭଳି ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଏପରି କାହିଁକି ତିଆରି ହୋଇଛି? ଆରେ ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି ଅଟେ ନା, କାହିଁକି ଏଭଳି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ଏଥିରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ତ ଅନାଦି, ଯାହାକି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ପ୍ରଳୟ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କେତେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର କାୟା କଳ୍ପତରୁ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧାକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମେମାନେ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ ସେତିକି ଭଲ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରୋଜଗାର ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। କାଠ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବି। କେହି ଠକାମି କରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ତ ପଇସା ଉପରେ ହିଁ ବିପଦ ରହିଛି। ସେଠାରେ ତ ତୁମର ପଇସା କେହି ଲୁଟିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ତେବେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଏକ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଚାରୋ ତରଫ ଲଗାଏ ଫେରେ ଫିର୍ ଭି ହରଦମ ଦୂର ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇଲି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିଲି। ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବହୁତ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ମୋର ଲୋନ୍ ନେଇଥିବା ଶରୀର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ଶରୀର ଲୋନ୍ରେ ଦେଇଛି। ବାବା ମୋତେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଭାଗୀରଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ରାମପୁରୀକୁ ଯିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ। କଣ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଟ। ସବୁର ଆଧାର ହେଲା ମୁରଲି। ମୁରଲି ଯଦି ତୁମକୁ ନ ମିଳିବ, ତେବେ ଶ୍ରୀମତ କେଉଁଠୁ ଆଣିବ? ଏପରି ନୁହେଁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହିଁ ମୁରଲି ଶୁଣାଇବେ। କେହି ବି ମୁରଲି ପଢ଼ି ଶୁଣାଇ ପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ, ଆଜି ତୁମେ ଶୁଣାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ନିଜ ଦୋକାନରେ ରଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କୁହ, ଆସ ଆମେ ତୁମକୁ ଏହି ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଇବୁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବାରେ। ଯଦି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ସୌଦା କରିବା ସହିତ ଏହି ସୌଦା ମଧ୍ୟ କରାଇପାରିବ। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦୋକାନ ଅଟେ। ଏଥିରେ ନମ୍ବର 1 ଚିତ୍ର ହେଲା ସିଡ଼ି ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗୀତାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଭାରତକୁ ଶିବ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାରାଣୀ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ବିକାରୀ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହେବାର ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ବାବା କୌଣସି ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲେ କର, ପଇସା ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ ସେହି ପଇସାରେ କାହିଁକି ଘର ତିଆରି ନ କରିବ? ଆରାମରେ ରୁହ। ପଇସା କାମରେ ଲାଗିଯିବା ଦରକାର। ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କର, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରଖ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କର। ଯେପରି କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦାନରେ ଦେଇଦେଲେ। ନିଜର ଧର୍ମ ଜାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ନା। ଏଠାରେ ସେପରି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଠାରେ ଜାତି ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେସବୁ ହେଲା ଦେହର ଜାତି। ମୁଁ ତ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବେ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ଦଶା ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀମତ୍ କହୁଛି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜ ଆୟରୁ କିଛି ନା କିଛି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜ ଧନକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ମୋର ତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା କ'ଣ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବେ? ଏହା ସବୁ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗରିବ ସାହୁକାର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରହିଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କାହାକୁ ମହଲରେ, କାହାକୁ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବେ, କେବେ ଏପରି କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଦେଖାଯାଏ ଏମାନେ ନିଜ ଘରେ ଏପରି ଆରାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାତିର କର, କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ବାବାଙ୍କର ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ଏତେ ଅଗାଢ଼ ସ୍ନେହ ଆଉ କାହାର ନଥିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ବାହାର କର। ଏଥିରେ ଦରକାର 3 ପାଦ ଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକର ବଡ଼ ହଲ୍ଟିଏ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ଆମକୁ କେବଳ ଚିତ୍ର ହିଁ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ୍ କରି ଚାଲିଯିବୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ଆମର ହେବ, କିନ୍ତୁ ନାମ ତୁମର ହେବ। ଏଠାକୁ ବହୁତ ଆସିବେ, କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରି ବାହାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାମପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସୌଦା କରି କାହାର ନା କାହାର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସୌଦା କରି କାହାର ନା କାହାର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ତମୋଗୁଣୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକରସ ଏବଂ ଅଚଳ ଅଟଳ ରଖୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ତମୋଗୁଣୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଏକରସ ଏବଂ ଅଚଳ ଅଟଳ ରଖୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ତମୋପ୍ରଧାନ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ବାତାବରଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ। ଏହିଭଳି ବାତାବରଣ ଭିତରେ କମଳ ପୁଷ୍ପ ଭଳି ନିଆରା ରହିବା, ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ସେତିକି ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହି ବରଦାନ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଦୈବୀ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଯାହା ବି ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ, ସେଥିରେ ସର୍ବଦା ଏକ ରସ ତଥା ଅଚଳ ଅଟଳ ରହିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ବରଦାତା ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ସଚ୍ଚା ସାଥୀ କରିଦେବ, ତେବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ପାତ୍ର ସର୍ବଦା ବରଦାନରେ ଭରପୁର ରହିବ। ଯଦି ବରଦାତା ପିତାଙ୍କୁ ନିଜର ସଚ୍ଚା ସାଥୀ କରିଦେବ,
ତେବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ପାତ୍ର ସର୍ବଦା ବରଦାନରେ ଭରପୁର ରହିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏହି ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ମତର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂଗଠନର ଏକମତର ବିଶେଷତା ଦେବତା ରୂପରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହି ବିଶେଷତା ହିଁ ଚମତ୍କାର କରି ଦେଖାଇବ। ଏହାର ଆଧାରରେ ହିଁ ତୁମର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ବିଶେଷତାରେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ କପି କରିବା ସହିତ ସମାନ ହୁଅ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରେ ବାବା ଦେଖାଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।